Hello children, how are you? I hope you are safe and fine at home. This is Prasanna Lakshmi working as English CRT at KGB Vichapadu, Kadapa district. Welcome to our English class. In previous class, we have learnt about the grammar topic, direct speech and indirect speech. In this today's class, we are going to learn about the grammar topic, active voice and passive voice. In this class, we will know about how to change a sentence from active voice to passive voice. This is very useful grammar topic to all. This is very useful grammar topic to all from స్కూల్ లెవెల్ టు కాలేజ్ లెవెల్. స్కూల్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి కాలేజ్ లెవెల్ వరకు ఈ గ్రామర్ టాపిక్ మనకు వస్తూనే ఉంటుంది. యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఒక సెంటెన్స్ని యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న సెంటెన్స్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా మార్చాలో ఈ క్లాస్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకే చిల్డ్రన్, we will know about voice. What is voice? Voice is form of a verb. Voice is form of a verb. Voice is of two kinds. There are mainly two kinds of voices in English language. They are active voice and passive voice. Active voice and passive voice. Let us know what is active voice and what is passive voice. Active voice is the verb which gives importance to the subject and says something about the doer of an action in the sentence is said to be in active voice. The verb which gives importance to the subject and says something about the doer of an action in the sentence is said to be in active voice. సెంటెన్స్లోని సబ్జెక్టుకి ప్రాధాన్యతనిస్తూ సబ్జెక్టు గురించి చెప్పు వర్బుని సెంటెన్స్లోని సబ్జెక్టుకి ప్రాధాన్యతనిస్తూ సబ్జెక్టు గురించి చెప్పు వర్బుని యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నట్లు చెప్తాము. సబ్జెక్టు గురించి చెప్పు వర్బు యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నట్లు చెప్తాము. హియర్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. సీ దిస్. లతా పెయింట్స్ పిక్చర్స్. లతా పెయింట్స్ పిక్చర్స్. Who paints pictures? Who paints pictures? Yes, Lata. Who paints pictures అనే క్వశ్చన్ వేస్తే వచ్చే ఆన్సరే లతా. లతా పెయింట్స్ టు హూమ్. లతా పెయింట్స్ టు హూమ్. లతా పెయింట్స్ ఎవరికి వేస్తుంది వచ్చే అలా అని వేస్తే వచ్చే లతా పెయింట్స్ ఎవరికి వేస్తుంది అని క్వశ్చన్ వేస్తే వచ్చే ఆన్సరే ఆబ్జెక్ట్, పిక్చర్స్కి వేస్తుంది. లతా ఈజ్ సబ్జెక్ట్, పిక్చర్స్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, పెయింట్స్ ఈజ్ వర్బ్. లతా చేస్తుంది. ఇక్కడ లతాకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సెంటెన్స్లో. లతా చేత చేయబడుతుంది. పని ఎవరి చేత చేయబడుతుంది? లతా చేత. సో లతా డూయర్, పెయింట్స్ యాక్షన్, పిక్చర్స్ రిసీవర్. ఇక్కడ చేసేది లత, చేయించుకునేది పిక్చర్స్. చేసేది లత, చేయించుకునేది పిక్చర్స్. కాబట్టి లత సబ్జెక్ట్, డూయర్. లత సబ్జెక్ట్ ఆర్ డూయర్, పిక్చర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ రిసీవర్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఆర్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? Now let us see some more examples. Lata paints pictures. Lata subject, paints verb, pictures object. Graham Bell invented the telephone. Graham Bell subject, invented verb, the telephone object. Sheila will solve the problem. Sheila subject, solve verb, the problem object. Gopal is typing the letters. Gopal is subject, typing verb, the letters object. Mother was cooking food.
Mother was cooking food. Mother is subject, cooking verb, food object. Radha has bought a watch. Radha subject, bought verb, a watch object. Father had posted the letter. Father is subject, posted verb, the letter object. The novelist will have written the story. The novelist will have written the story. Novelist, the novelist subject, written verb, the story object. Next, this is different one. Lock the door. In this sentence, there is no subject, verb, object. Lock is the verb. The door is object. There is no subject. This is an imperative sentence. We will know about this later. Okay, children? These all sentences are in active voice. అన్ని సెంటెన్సెస్ కూడా సబ్జెక్టు ప్రాధాన్యతనిస్తూ చెప్పబడుతున్నాయి కాబట్టి అన్నీ కూడా యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నాయి. అన్ని సెంటెన్సెస్ కూడా యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్సెస్. నెక్స్ట్ విల్ నో అబౌట్ passive voice. Passive voice is the verb which gives importance to the object and says something about the object in the sentence is said to be in passive voice. సెంటెన్స్లోని ఆబ్జెక్ట్కి ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఆబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పు వర్బు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నట్లు చెప్తాము. ఆబ్జెక్ట్కి ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఆబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పే వర్బు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నట్లు చెప్తాం. Example, pictures are painted by Lata. Pictures are painted by Lata. In this sentence, pictures object or helping verb, painted main verb, by preposition Lata subject. Pictures Lata cheta paint వేయబడతాయి. పిక్చర్స్ లతా చేత పెయింట్స్ వేయబడతాయి. లతా పిక్చర్స్కి పెయింట్ వేస్తుంది అంటే అది యాక్టివ్ వాయిస్. పిక్చర్స్ లతా చేత పెయింట్ వేయబడతాయి అంటే అది ప్యాసివ్ వాయిస్. సబ్జెక్ట్కి ప్రాధాన్యతనిస్తే యాక్టివ్ వాయిస్, ఆబ్జెక్ట్కి ప్రాధాన్యతనిస్తే ప్యాసివ్ వాయిస్. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? ఓకే, లెట్ us see some more examples. First one, pictures are painted by Lata. Pictures subject, pictures object, painted verb, Lata subject. Next, the telephone was invented by Graham Bell. The telephone object, invented verb, Graham Bell subject. The problem will be solved by Sheila. The problem will be solved by Sheila. The problem object, solve verb, Sheila subject. The letters are being typed by Gopal. The letters object, typed verb, Gopal subject. Food was being cooked by mother. Food is object, cooked verb, mother subject. A watch has been bought by Radha. A watch object, bought verb, Radha subject. The letter had been posted by father. The letter object, posted verb, father subject. The story will have been written by the novelist. The story object, written verb, the novelist subject. Let the door be locked. Let the door be locked. The door object, locked verb. There is no subject in this sentence. Okay, children? All these sentences are in passive voice. అన్ని సెంటెన్సెస్ కూడా ఆబ్జెక్టుకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ చెప్పబడుతున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ we will see some rules about change a sentence from active voice to passive voice. There are 5 important rules to change a sentence from active voice to passive voice.
ఒక సెంటెన్స్ని యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి మార్చడానికి 5 ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఉన్నాయి. వాటిని గమనిస్తాం ఇప్పుడు. దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్, ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. యాక్టివ్ వాయిస్లోని ఆబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్టుగా వస్తుంది, ప్యాసివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. యూజ్ ఆఫ్ ద బీ ఫార్మ్స్. యూజ్ ఆఫ్ ద బీ ఫార్మ్స్. సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్లో ఉందో గమనించి ఆ టెన్స్ని బట్టి మనం బీ ఫార్మ్స్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్, లైక్ దిస్. నెక్స్ట్, యూజ్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఆఫ్ ద వర్బ్. use of the past participle of the verb. Past participle of the verb mean third form of the verb, V3 form. We always use V3 form when we change a sentence into passive voice. ఒక సెంటెన్స్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మారుస్తున్నప్పుడు వర్బ్ ఎప్పుడూ కూడా V3 ఫామ్నే యూజ్ చేయాలి. V3 ఫామ్లోనే ఉండాలి వర్బ్. ప్యాసివ్ వాయిస్లో వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్ V3 ఫామ్లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది. ఆ వర్బ్ చేంజ్ అవ్వదు. యూజ్ ఆఫ్ ద ప్రిపోజిషన్ బై. యూజ్ ఆఫ్ ద ప్రిపోజిషన్ బై. మెయిన్ వర్బ్ తర్వాత బై అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, సబ్జెక్ట్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ బికమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. సబ్జెక్ట్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ బికమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. సబ్జెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్లోని సబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్టుగా వస్తుంది, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. కొన్ని సెంటెన్సెస్కి ప్రిపోజిషన్ బైని యూజ్ చేస్తాము, కొన్ని సెంటెన్సెస్కి టూని కూడా యూజ్ చేస్తాం. వాటి గురించి కూడా చూద్దాం. రూల్స్ తెలుసుకుందాం కదా. నెక్స్ట్, బీ ఫార్మ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయో, ఏ టెన్స్ని బట్టి ఏ బీ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. There are 8 B forms in English grammar. They are present tense. సెంటెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి మారుతున్నప్పుడు సెంటెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో కనుక ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో యామ్ కానీ, ఈజ్ కానీ, ఆర్ కానీ సబ్జెక్టుని బట్టి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సెంటెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే వాస్, వర్. ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంటే బీ. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. ఏ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉన్నా కూడా మనం బీ ఫామ్ బీని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటే కనుక బీయింగ్ అనే బీ ఫామ్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ప్రొనౌన్ కేస్. ప్రొనౌన్స్ కూడా ఇలా చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఐ ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో మీగా చేంజ్ అవుతుంది. వి ఉంటే యాజ్, యూ చేంజ్ అవ్వదు. హీ, హిమ్ అవుతుంది. సి, హర్ అవుతుంది. ఇట్ ఆల్సో నాట్ చేంజ్. దే, దెమ్గా చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రొనౌన్స్ని ఈ విధంగా చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్ us see pronoun chart. Subject pronouns, object pronouns. Here we can observe subject pronouns and object pronouns, how they change. I in subject pronoun I ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ మీ అయ్యింది. యూ గానే ఉంది, చేంజ్ అవ్వదు. హీ, హిమ్. సి, హర్. ఇట్, వి, అస్ అయింది. యూ ప్లూరల్. దిస్ ఈస్ ప్లూరల్. యూని సింగులర్, ప్లూరల్ రెండింటిగా యూజ్ చేయొచ్చు. దేమ్ అవుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, we will know about how to change a sentence from active voice to passive voice using these 5 rules. Okay children, let us see the first example. The Italians love music. The Italians love music. This sentence is active voice. This is active voice. Now we have to change this active voice into passive voice. In this sentence, the Italian subject, love verb, music object.
Love is first form of the verb. Love is first form of the verb V1. So this sentence is in simple present tense. వర్బు V1 కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉందని చెప్తాం. ఈ సెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. మనము ఒక సెంటెన్స్ని యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చేటప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్లో ఉందో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇక్కడ వర్బుని బట్టి మనము టెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. V1లో ఉంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, V2లో ఉంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్, అలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది V1లో ఉంది కాబట్టి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. let us see the rules and how to change the sentence into passive voice. In this sentence, music is object becomes subject, music సబ్జెక్టుగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ బీ ఫామ్ని యూజ్ చేయాలి. సబ్జెక్టు తర్వాత బీ ఫామ్ని యూజ్ చేయాలి. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి బీ ఫామ్స్ వేటిని తీసుకోవాలి, యామ్, ఈజ్, ఆర్ని తీసుకోవాలి. మ్యూజిక్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ని తీసుకున్నాం. మ్యూజిక్ ఈజ్. థర్డ్ రూల్ ఏంటి, V3 ఫామ్ని యూజ్ చేయడం. ప్యాసివ్ వాయిస్లో వర్బు V3 ఫామ్లో ఉండడం, V3 ఫామ్లోనే యూజ్ చేయడం. మ్యూజిక్ ఈజ్ లౌడ్. తర్వాత వర్బు తర్వాత ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేయడం, లౌడ్ బై. ఇంకా నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది, ఆబ్జెక్టుగా వస్తుంది. సబ్జెక్టుని ఆబ్జెక్టుగా యూజ్ చేయాలి. మ్యూజిక్ ఈజ్ లౌడ్ బై ద ఇటాలియన్స్. ఆన్సర్ ఈజ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ లౌడ్ బై ద ఇటాలియన్స్. యాక్టివ్ వాయిస్ ఈజ్ ద ఇటాలియన్స్ లవ్ మ్యూజిక్. ప్యాసివ్ వాయిస్ ఈజ్ మ్యూజిక్ లౌడ్ బై ద ఇటాలియన్స్. ఇక్కడ ఉన్న సబ్జెక్టు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్ట్ అయింది. వెర్బ్ బీ ఫాము ఈజ్ యూజ్ చేయబడింది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ V3 ఫామ్ లవ్, లౌడ్, ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేశాం. మ్యూజిక్ ఈజ్ లౌడ్ బై ద ఇటాలియన్స్. నెక్స్ట్ విల్ సీ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. Columbus discovered America. In this sentence, Columbus subject, discovered verb, America object. America is object. This is V2 form of the verb. Discovered అనేది V2 form, second form of the verb. కాబట్టి ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందని మనము గుర్తించాలి. V2 ఫామ్ ఉంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో let us change the sentence into passive voice using the rules. Object is America. Object becomes subject. Object subject అయింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మనము వాజ్ కానీ వర్ కానీ యూజ్ చేయాలి. అమెరికా సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ డిస్కవర్డ్, V3 ఫామ్ ఆల్సో డిస్కవర్డ్. అమెరికా వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది. సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్ అయింది కొలంబస్. అమెరికా వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై కొలంబస్. ఆన్సర్ ఈస్ అమెరికా వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై కొలంబస్. దిస్ ఈస్ యాక్టివ్ వాయిస్, దిస్ ఈస్ passive voice. Okay children, are you understood? Next, we should learn this topic through tenses in details. There are 3 main tenses in English. They are present tense, past tense, future tense. We know 3 main tenses are present tense, past tense, future tense. These 3 main tenses have 4 forms each. ఒక్కొక్క మెయిన్ టెన్స్ 4 సబ్ టెన్సెస్ని కలిగి ఉంటుంది. మొత్తం 12 సబ్ టెన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ 8 టెన్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్. కానీ 8 టెన్సెస్ని మాత్రమే 8 టెన్సెస్లో ఉన్న యాక్టివ్ వాయిస్ని మాత్రమే
ప్యాసివ్ వాయిస్లకి మార్చడం పాసిబుల్ అవుతుంది. మిగతా వాటిని మార్చడానికి పాసిబుల్ కాదు. 8 టెన్సెస్ని మాత్రమే మార్చగలం. ఓకే చిల్డ్రన్, లెట్ us see the tenses and helping verbs. ఏ టెన్స్కి ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని యూజ్ చేయాలో ఇక్కడ చూద్దాం. యాక్టివ్ వాయిస్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే కనుక హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యామ్, ఈజ్, ఆర్ని యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ని కానీ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సబ్జెక్టుని బట్టి సబ్జెక్టుకి యామ్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తే, ఐ వస్తే యామ్, హీ, సీ, ఇట్ వస్తే ఈజ్, ప్లూరల్ వస్తే ఆర్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ యూజ్ చేసి ప్లస్ బీయింగ్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సబ్జెక్టుని బట్టి యామ్, ఈజ్, ఆర్ యూజ్ చేసి బీయింగ్ ప్లస్ V3 ఫామ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో కనుక యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంటే హ్యావ్ లేదా హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, బీ ఫామ్. నెక్స్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో కనుక యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంటే వాజ్ కానీ వర్ కానీ బీ ఫామ్గా యూజ్ చేస్తాం. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉంటే వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ బీయింగ్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉంటే హ్యాడ్ బీన్. సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉంటే షెల్ బీ ఆర్ విల్ బీ. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉంటే షెల్ హ్యావ్ బీన్ ఆర్ విల్ హ్యావ్ బీన్ని యూజ్ చేస్తాం. లెట్ us see the table. ఏ టెన్సెస్కి యాక్టివ్ వాయిస్లో ఏ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో చూడొచ్చు. ఏ టెన్సెస్కి ఎలా సింపుల్లో ఉంటే ఏ స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేయాలి, యాక్టివ్ వాయిస్లో ఏ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయాలి, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయాలి అనేది ఉంది ఇక్కడ. నోట్ డౌన్ చిల్డ్రన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. ఓకే, we will know the first model simple present tense with examples. In simple present tense B form is am, is, are. యాక్టివ్ వాయిస్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎలా మారుతుందో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఐ ప్రాక్టీస్ టెన్నిస్ ఎవరీ ఈవినింగ్. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఐ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, ప్రాక్టీస్ ఈజ్ వర్బ్, టెన్నిస్ ఆబ్జెక్ట్. టెన్నిస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్టుగా వచ్చింది. టెన్నిస్ సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ అనే బీ ఫామ్ని యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్డ్ V3 ఫామ్లోకి మార్చుకున్నాం. టెన్నిస్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్డ్, బై అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేసాం. ఫోర్త్ రూల్, ఆ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతే ఐ ఆబ్జెక్ట్ అవుతే మీగా మారింది. టెన్నిస్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్డ్ బై మీ ఎవరీ ఈవినింగ్. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ she knows many languages. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ సి, నోస్ వర్బ్, మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఆబ్జెక్ట్. మెనీ లాంగ్వేజెస్ ప్లూరల్ కాబట్టి ఆర్ యూజ్ చేస్తాం. నోస్ నో నౌన్, నోన్ V3 ఫామ్లోకి మారితే నోన్ అయింది. టు హర్, మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ నోన్ టు హర్. ఇక్కడ బై హర్ అని యూజ్ చేయకూడదు, ఆమె చేత అనే దాన్ని యూజ్ చేయకూడదు. ఆమెకు తెలుసు అన్నప్పుడు టు అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేయాలి. ఇలా కొన్నింటికి టు అనే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది, బైని యూజ్ చేయకూడదు. మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ నోన్ టు హర్. నెక్స్ట్, దే పే ద బిల్ ఎవ్రీ మంత్. దే పే ద బిల్ ఎవ్రీ మంత్. దే సబ్జెక్ట్, పే వర్బ్, ద బిల్ ఆబ్జెక్ట్. ద బిల్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చింది, సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ వచ్చింది. పే పేడ్ బై దెమ్. ద బిల్ ఈజ్ పేడ్ బై దెమ్ ఎవరీ మంత్. వారి చేత బిల్ ప్రతి నెల పే చేయబడింది. నెక్స్ట్, చిల్డ్రన్ మేక్ ఏ నాయిస్. చిల్డ్రన్ మేక్ ఏ నాయిస్. చిల్డ్రన్ సబ్జెక్ట్, మేక్ వర్బ్, ఏ నాయిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఏ నాయిస్ ఈజ్ మేడ్ బై చిల్డ్రన్. ఏ నాయిస్ ఈజ్ మేడ్ బై children. Next, we respect our teacher. We respect our teachers. Our teachers plural కాబట్టి are వచ్చింది. Our teachers are respected by us. Okay children, next,
Second model, simple past tense. Be forms was, were. Examples: I wrote a letter to my father. I wrote a letter to my father. I subject wrote V2 form. A letter object. Object subject place like వస్తుంది. A letter V2 ఫామ్ కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో వాజ్ వర్ అనే బీ ఫామ్స్ వస్తాయి. లెటర్ సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఏ లెటర్ వాస్ రోడ్ V3 ఫామ్లోకి వస్తే రిటర్న్. ఏ లెటర్ వాస్ రిటర్న్ టు మై ఫాదర్ బై మీ. ఏ లెటర్ వాజ్ రిటర్న్ టు మై ఫాదర్ బై మీ. Next, we celebrated the annual day last Sunday. We celebrated the annual day last Sunday. We subject celebrated verb V2 form. The annual day object. The annual day was celebrated by us last Sunday. We as ga change ayindi. Next, he repaired the radio. He repaired the radio. He subject repaired verb the radio object. The radio was repaired by him. She invited me to the party. She invited me to the party. Me I ga change అయ్యింది. మీ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఐగా వచ్చింది. ఐ అనే సబ్జెక్ట్గా వచ్చింది. I was invited to. I was invited to the party by her. సి హర్ అయింది. నెక్స్ట్, వేణు బ్రోక్ ద మిర్రర్. వేణు బ్రోక్ ద మిర్రర్. వేణు సబ్జెక్ట్, బ్రోక్ వర్బ్, ద మిర్రర్ ఆబ్జెక్ట్. ద మిర్రర్ వాజ్ బ్రోకెన్ బై వేణు. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ మోడల్, సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ బీ ఫామ్ సెల్ లేదా విల్ లేదా మే, కెన్, షుడ్, మస్ట్. బీ ఫామ్స్ ఆర్ దిస్. బీ వీటి తర్వాత బీ అనే బీ ఫామ్ వస్తుంది. ఫ్యూచర్ టెన్స్ కాబట్టి బీ అనే బీ ఫామ్ వస్తుంది. ఐ షల్ బై ఏ వాచ్ టుమారో. ఐ షల్ బై ఏ వాచ్ టుమారో. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఐ సబ్జెక్ట్, షల్ హెల్పింగ్ వర్బ్, బై మెయిన్ వర్బ్, ఏ వాచ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వస్తే ఏ వాచ్. ఈ వాచ్ కి విల్ యూజ్ చేయాలి. ఐకి వీకి మాత్రమే సెల్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఏ వాచ్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ కాబట్టి విల్ యూజ్ చేస్తాం. ఏ వాచ్ విల్ బీ అనే బీ ఫామ్. ఏ వాచ్ విల్ బీ బై V3 ఫామ్లోకి వస్తే బాట్. ఏ వాచ్ విల్ బీ బాట్ బై మీ టుమారో. షీ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. ద ప్రాబ్లం విల్ బీ సాల్వ్డ్ బై హర్. దే మే పోస్ట్పోన్ ద మీటింగ్. The meeting may be postponed by them. Them అయింది. The teacher can clarify the doubts. Teacher subject, clarify verb, the doubts object. The doubts can be clarified by the teacher. You should maintain discipline. You subject, maintain verb, discipline object. Discipline should be maintained by you. యూ చేంజ్ అవ్వదు, యూగానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, దే మస్ట్ ఫినిష్ ద వర్క్. దే సబ్జెక్ట్, ఫినిష్ వర్క్, ద వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. ద వర్క్ మస్ట్ బీ ఫినిష్డ్ బై దెమ్. ఫోర్త్ మోడల్ ఈజ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. Here are some examples. Let us see them. First one, I am making a kite. I am making a kite. I subject, I am helping verb, making main verb, a kite object. A kite అనే ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వస్తే ప్యాసివ్ వాయిస్లో a kite సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్. a kite ఈజ్ బీయింగ్, మేక్, మేడ్, ఐ మీ అవుతుంది. a kite ఈజ్ బీయింగ్ మేడ్ బై మీ. నెక్స్ట్, we are cleaning the room. We subject, cleaning verb, the room object. The room singular కాబట్టి is. The room is being cleaned by us. He is doing homework. He is doing homework.
He subject doing verb, homework object. Homework is being done by him. He, him. Next, they are plowing the field. They are plowing the field. The field object. The field is being plowed by them. Plowed by them. They mind. Next, the headmaster is punishing the boys. The headmaster is punishing the boys. The headmaster subject punishing verb. The boys object. The boys plural kabatti are being punished by the headmaster. The boys are being punished by the headmaster. Next, fifth model past continuous tense. Here are also some examples. Let us see them. First, I was painting the wall. I was painting the wall. Was ఉంది కాబట్టి painting. I was painting the wall. I subject was helping verb, painting main verb, the wall object. Object subject place like వస్తే the wall singular కాబట్టి was being. The wall was being V3 form painted. The wall was being painted by me. Painted by me. Next, we were repairing the car. The car was being repaired by us. Singular kabatti the car was being repaired by us. We us ka change ayindi. She was collecting stamps. She was collecting stamps. Stamps plural kabatti stamps were being collected by she, her. Next, they were distributing the cards. They were distributing the cards. They subject distributing verb, the cards object. The cards were being distributed by them. Fifth model. The little girl was bringing water. The little girl subject bringing verb, water object. Water was being brought by the little girl. Water was being brought by the little girl. Names change avvu. Only pronouns maatrame change avutayi. Okay children, next. Sixth model present perfect tense. Examples are first one, I have posted the letter. I have posted the letter. Have కానీ has కానీ ఉండి V3 ఫామ్ ఉంటే అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అప్పుడు ఈ V3 ఫామ్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో అలాగే ఉంటుంది, కాకపోతే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ చేంజ్ అవుతాయి. In this sentence, I subject, have helping verb, posted verb, main verb, the letters object. The letters plural kabatti have been వస్తుంది. The letters have been posted by me అయింది. The letters have been posted by me. Next, we have received the message. We have received the message. We subject, have helping verb, received main verb, the message object. The message singular కాబట్టి has been వచ్చింది. ఆబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే హ్యాస్ బీన్, ఆబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే హ్యావ్ బీన్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి బీ ఫామ్ సింగులర్ అయితే సింగులర్ బీ ఫామ్ యూజ్ చేయాలి, ప్లూరల్ అయితే ప్లూరల్ బీ ఫామ్ని యూజ్ చేయాలి. ద మెసేజ్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్ బై అస్. నెక్స్ట్, she has sung a beautiful song. A beautiful song has been sung by her. They have known the news. The news has been known to them. వారికి తెలుసు. ఇక్కడ కూడా టు అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది. వారికి అన్నప్పుడు టు వస్తుంది, బై అనేది యూజ్ చేయకూడదు. My sister has bought the textbooks. The textbooks have been bought by my sister. Okay, next. Seventh model past perfect tense. B form is had been. ఈ సెంటెన్స్లో B form had been. Examples. First one, I had paid the bill. I had paid the bill. I subject, had helping verb, paid main verb, the bill object. The bill had been paid by me.
హ్యాడ్ V3 వస్తే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉందని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఒక సెంటెన్స్లో హ్యాడ్ V3 ఫామ్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, హ్యాడ్ తర్వాత వచ్చే ఫామ్ V3 ఫామ్. ఇక్కడ కూడా V3 ఫామే యూజ్ చేస్తాం, ఏమి చేంజ్ అవ్వదు. హ్యాడ్ కూడా చేంజ్, కాకపోతే బీన్ అనే బీ ఫామ్ యాడ్ అవుతుంది. ద బిల్ హ్యాడ్ బీన్ పెయిడ్ బై మీ. నెక్స్ట్ వీ హ్యాడ్ మేడ్ ద అరేంజ్మెంట్స్. ద అరేంజ్మెంట్స్ హ్యాడ్ బీన్ మేడ్ బై అస్. ప్లూరల్ అయినా కూడా హ్యాడే వస్తుంది, సింగులర్ అయినా హ్యాడే వస్తుంది, చేంజ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ హీ హ్యాడ్ డ్రాన్ ఏ పిక్చర్. A picture had been drawn by him. Next, 8th model, last one, future perfect tense. Be form will have been. Examples, first one, he will have written the novel. He will have written the novel. The novel will have been written by him. Been అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఒకటి యాడ్ అయింది. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మెయిన్ వర్బ్ అలాగే ఉంటుంది, బీన్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ యాడ్ అవుతుంది, బీన్ అనే బీ ఫామ్ యాడ్ అవుతుంది. ద నావల్ విల్ హ్యావ్ బీన్ రిటన్ బై హిమ్. నెక్స్ట్ షీ విల్ హ్యావ్ స్టిచ్డ్ ద ఫ్రాక్. ద ఫ్రాక్ విల్ హ్యావ్ బీన్ స్టిచ్డ్ బై హర్. థర్డ్ వన్, యూ విల్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఆర్డర్స్. The orders will have been received by you. You change avadu. Next, the manager will have cleared the file. The file will have been cleared by the manager. Names kuda change avavu. Only pronouns matram change avutayi. Andulo it kaani you kaani change avavu. Names kuda change avavu. Fifth one, they will have vacated the house. They will have vacated the house. The house will have been vacated by them. Ninth model, imperative sentence. 8 models kuda assertive sentence lo chusam. 8 models assertive sentence lo unnayi. ఇది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎలా మారుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్కి సబ్జెక్టు ఉండదు, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టు ఉండదు, విషయం మనకు ముందు తెలుసు కదా. స్ట్రక్చర్ ఈజ్, ప్యాసివ్ వాయిస్లో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బీ ప్లస్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్, ఇలా రాయాల్సి ఉంటుంది ప్యాసివ్ వాయిస్లో. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లోని యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో స్ట్రక్చర్ ఇలా మారుతుంది. ఫస్ట్ వన్, లాక్ ద డోర్. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ దెర్ ఈజ్ నో సబ్జెక్ట్. లాక్ ఈజ్ వర్బ్, ద డోర్ ఆబ్జెక్ట్. ప్యాసివ్ వాయిస్ చూద్దాం. లెట్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేసి, లెట్ని యూజ్ చేసి ద డోర్ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేస్తాం, తర్వాత బీ అనే బీ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం. లెట్ ద డోర్ బీ లాక్, లాక్ లాక్డ్ V3 ఫామ్లోకి వచ్చింది. లెట్ ద డోర్ బీ లాక్డ్. ఈ స్ట్రక్చర్ని గుర్తుపెట్టుకోండి చిల్డ్రన్. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెట్ ద విండో. లెట్ ద విండో బీ సెట్. టైప్ దిస్ లెటర్. లెట్ దిస్ లెటర్ బీ టైప్డ్. కాల్ ద పోలీస్. లెట్ ద పోలీస్ బీ కాల్డ్. క్లీన్ ద రూమ్. Let the room be cleaned. Correct the mistakes. Let the mistakes be corrected. Repair the radio. Let the radio be repaired. Do it. Let it be done. Children, do verb, it object. Let it be done. Fill up the blanks. Let the blanks be filled up. Post the letters. Let the letters be posted. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఉండదు కనుక ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాసేటప్పుడు లెట్ని యూజ్ చేసి తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ని రాసి తర్వాత బీని యూజ్ చేసి వర్బ్ని V3 ఫామ్లోకి మార్చి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్, sentences with 2 objects. Some sentences in English have 2 objects.
వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. కొన్ని సెంటెన్సెస్లో టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇంకొకటి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. లెట్ us see what is direct object, which is direct object and which is indirect object below. When an object denotes a non-living thing, it is said to be a direct object. ఒక సెంటెన్స్లో టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఏదైతే ప్రాణం లేని వాటిని సూచిస్తుందో దాన్ని డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ద కౌ గివ్స్ అస్ మిల్క్. ఇందులో ద కౌ సబ్జెక్ట్, గివ్స్ వర్బ్, అస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఆల్సో మిల్క్ ఆల్సో ఆబ్జెక్ట్. అజ్ ఆబ్జెక్టే, మిల్క్ కూడా ఆబ్జెక్టే. కానీ నాన్ లివింగ్ థింగ్ని డినోట్ చేస్తే ఆ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ నాన్ లివింగ్ థింగ్ అయి ఉంటే, ప్రాణం లేనిది అయి ఉంటే దాన్ని డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఇక్కడ మిల్క్ అనేది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్, వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ డినోట్స్ ఏ పర్సన్, నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ ఏ ప్రొనౌన్. ఆ పర్సన్ నేమ్ని కానీ ప్రొనౌన్ని కానీ సూచిస్తే దానిని ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి అన్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. దానిని ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ద కౌ గివ్స్ అస్ మిల్క్. ఇందులో అస్ అనే ఆబ్జెక్టు ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, మిల్క్ అనే ఆబ్జెక్టు డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇలా డైరెక్ట్ మనము ప్యాసివ్ వాయిస్లో డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో రాయొచ్చు, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్టులతో కూడా రెండు రకాలుగా కూడా రాయొచ్చు. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో అయినా రాయొచ్చు, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో అయినా రాయొచ్చు. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి ఎలా ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి సెంటెన్స్ని మార్చాలో ఇక్కడ చూద్దాం. మిల్క్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయింది. మిల్క్ సింగులర్ కాబట్టి మిల్క్ ఈజ్ గివెన్ టు అస్ బై ద కౌ. మిల్క్ ఈజ్ గివెన్ టు అస్ బై ద కౌ. ఇది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి రాసాం. అప్పుడు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు టు అనే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు టు అనే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది. తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్ ముందు సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్టుగా మారినప్పుడు బై అనే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది. రెండు ప్రిపోజిషన్స్ కూడా వస్తాయి. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి రాస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడండి. వీఆర్ గివెన్ మిల్క్ బై ద కౌ. ఇక్కడ టు ఉండదు. వీఆర్ గివెన్ మిల్క్ బై ద కౌ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్, లెట్ us see them. Mrs. Malati teaches us Hindi. Mrs. Malati teaches us Hindi. In this sentence, Mrs. Malati subject, teaches verb as one object. Hindi is other object. Hindi direct object as indirect object. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేస్తూ రాస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడండి. హిందీ ఈజ్ థాట్ టు అస్ బై మిసెస్ మాలతి. ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ముందు టు వచ్చింది, తర్వాత బై మిసెస్ మాలతి. వీఆర్ థాట్ హిందీ బై మిసెస్ మాలతి. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి రాస్తాం. నెక్స్ట్, ద సన్ గివ్స్ అస్ లైట్. ద సన్ సబ్జెక్ట్, గివ్స్ verb as one object, light other object. Light is non-living thing, so this is direct object, this is indirect object. Light is given to us by the sun. Next, we are given light by the sun. Next, my father presented me a watch. My father subject, presented verb, me object, a watch is another object. Non-living thing, a watch direct object. A watch was presented to. Was ఎందుకు వచ్చింది అంటే presented అనే V2 ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. A watch was presented to me. ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ముందు టు వచ్చింది. To me by my father. I was presented a watch by my father. ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని కూడా ఐగా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చేసరికి ఐ అయింది కాబట్టి ఐ వాజ్ ప్రెజెంటెడ్ ఏ వాచ్ బై మై ఫాదర్.
Next, she told me the news. The news direct object. The news was told to me by her. I was told the news by her. Okay, children. Let us see interrogative sentences. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంటే కనుక ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా మార్చాలి ఆ సెంటెన్స్ని అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. అండ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ యూజువలీ బిగిన్స్ విత్ అన్ అనామలస్ వర్బ్. అనామలస్ మీన్ చేంజ్ అవ్వడం, మారుతూ ఉండడం. ఇక్కడ అనామలస్ వర్బ్స్ డూ, డస్. యాక్టివ్ వాయిస్లో డూ, డస్, డిడ్ కనుక ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో అవి ఉండవు, చేంజ్ అవుతాయి. ఇంకొక హెల్పింగ్ వర్బ్ లాగా యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్ వర్ లాగా పాస్ట్ టెన్స్ అయితే, డిడ్ అయితే వాజ్ వర్ లాగా చేంజ్ అవుతాయి. అలా చేంజ్ అయ్యే వర్బ్స్ని అనామలస్ వర్బ్ అని అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్: డూ యూ పెయింట్ పిక్చర్స్? ఇది క్వశ్చన్. డూ యూ పెయింట్ పిక్చర్స్? ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ డూ హెల్పింగ్ వర్బ్, anomalous verb, you subject, paint verb, pictures ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు పిక్చర్స్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్టు ప్లేస్లోకి రావాలి. పిక్చర్స్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి వర్బుని ముందు చేర్చి రాయాలి. కాబట్టి క్వశ్చన్లో పిక్చర్స్కి ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ముందు రాసాం. ఆర్ పిక్చర్స్ V3 ఫామ్. పెయింటెడ్ బై యూ, యూగానే రాస్తాం. ఆర్ పిక్చర్స్ పెయింటెడ్ బై యూ, ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయింది, సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్ అయింది. పెయింట్ పెయింటెడ్గా చేంజ్ అయింది. డూ ఇక్కడ సింగులర్ కాబట్టి డూ ఉంది, ఇక్కడ ప్లూరల్ కాబట్టి ఆర్ వస్తుంది. ప్యాసివ్ వాయిస్లో, యాక్టివ్ వాయిస్లో డూ, డస్ ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో యామ్, ఈజ్, ఆర్ వస్తాయి. డూ, డస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో యూజ్ చేయకూడదు, యామ్, ఈజ్, ఆర్గా యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, డూ దే సెలబ్రేట్ హోలీ? డూ దే సెలబ్రేట్ హోలీ? హోలీ ఈజ్ సింగులర్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈజ్ యూజ్ చేస్తాం. ఈజ్ హోలీ సెలబ్రేటెడ్ బై దే, సబ్జెక్ట్ దేమ్గా మారింది. క్వశ్చన్ కాబట్టి ఈజ్ అనే దాన్ని ముందు యూజ్ చేయాలి. డూకి బదులుగా ఈజ్. ఆబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే ఈజ్, ప్లూరల్ అయితే ఆర్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డస్ హీ సింగ్ సాంగ్స్? డస్ హీ సింగ్ సాంగ్స్? సాంగ్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి ఆర్, సాంగ్స్ సింగ్ సంగ్ బై హర్, ఆర్ సాంగ్స్ సంగ్ బై హర్. డస్ ఆనంద్ సేవ్ మనీ? డస్ ఆనంద్ సేవ్ మనీ? డస్ anomalous verb, ఆనంద్ సబ్జెక్ట్, సేవ్ వర్బ్, మనీ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయింది. మనీ సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ యూజ్ చేస్తాం. ఈజ్ మనీ, సేవ్ సేవ్డ్ బై ఆనంద్, నేమ్ చేంజ్ అవ్వదు. ఈజ్ మనీ సేవ్డ్ బై ఆనంద్. నెక్స్ట్, పాస్ట్ టెన్స్. ఇందాక మనం ప్రజెంట్ టెన్స్లో చూస్తాం. ఇప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్లో ఏ అనామలస్ వర్బ్ వస్తుంది, ఎలా చేంజ్ అవుతాయో చూద్దాం. పాస్ట్ టెన్స్లో అనామలస్ వర్బ్ ఈజ్ డిడ్. ఎగ్జాంపుల్స్: డిడ్ యూ పోస్ట్ ద లెటర్? డిడ్ యూ పోస్ట్ ద లెటర్? డూ, డస్ వస్తే యామ్, ఈజ్, ఆర్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో యూజ్ చేయాలి. అదే డిడ్ వస్తే ప్యాసివ్ వాయిస్లో వాజ్, వర్ యూజ్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి ఆబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే వాజ్, ప్లూరల్ అయితే వర్ యూజ్ చేయాలి. వాజ్ ద లెటర్ సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ ద లెటర్ పోస్టెడ్ బై యూ? డిడ్ హీ బై దీస్ బుక్స్ ఎస్టర్డే? డిడ్ anomalous verb, he subject, by verb, these books object. కాబట్టి these books were these books bought by him yesterday? Where did you buy this watch? Where did you buy this watch? వేర్ అలాగే ఉంటుంది, డిడ్కి బదులుగా వాజ్ వచ్చింది. సింగులర్ కాబట్టి దిస్ వాజ్ సింగులర్ కాబట్టి వాజ్. వేర్ వాజ్ దిస్ వాచ్ బాట్ బై యూ?
When did she complete the course? When was the course completed by her? Who wrote గీతాంజలి? ఈ సెంటెన్స్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇది అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ చిల్డ్రన్. హూ wrote గీతాంజలి. హూ అంటే సబ్జెక్ట్, హూమ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్. మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాసేటప్పుడు బై హూమ్ wrote పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వాజ్. బై హూమ్ వాజ్ గీతాంజలి రిటర్న్. గీతాంజలి ఎవరి చేత రాయబడింది, ఇలా రాయాలి. హూ వచ్చినప్పుడు మాత్రం బై హూమ్ అనేది వస్తుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. హూ ప్రిపేర్డ్ దీస్ ఐటమ్స్. హూ ప్రిపేర్డ్ దీస్ ఐటమ్స్ ప్లూరల్ కదా ఇది. బై హూమ్ వర్ దీస్ ఐటమ్స్ ప్రిపేర్డ్. బై హూమ్ వర్ దీస్ ఐటమ్స్ ప్రిపేర్డ్. ఓకే చిల్డ్రన్. Future tense. Examples. First one, will you draw this picture on the chart? Will helping verb, use subject, draw main verb, this picture object. Object subject. Will this picture be drawn by you on the chart? Future tense B form is be. So మనం B ఫామ్ని బీని యూజ్ చేయాలి. ఫ్యూచర్ టెన్స్ బీ ఫామ్ ఏంటి? బి. నెక్స్ట్, కెన్ యూ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్? కెన్ దిస్ క్వశ్చన్ బీ ఆన్సర్డ్ బై యూ? షుడ్ వి ఎన్క్లోజ్ ద మార్క్స్ లిస్ట్? షుడ్ ద మార్క్స్ లిస్ట్ బీ ఎన్క్లోజ్డ్ బై యూ, బై అస్? నెక్స్ట్, మస్ట్ షీ ఇన్వైట్ దెమ్ టు డిన్నర్? మస్ట్ దే బీ ఇన్వైటెడ్ బై హర్ టు డిన్నర్? ఇక్కడ దెమ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి దే అయింది. నెక్స్ట్, వెన్ విల్ యూ క్లియర్ ద లోన్? వెన్ విల్ ద లోన్ బీ క్లియర్డ్ బై యూ? నెక్స్ట్, వేర్ కెన్ వీ ఫైండ్ హిస్ అడ్రస్? హిస్ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్. వేర్ కెన్ హిస్ అడ్రస్ బీ ఫౌండ్ బై అస్? వి అస్. హూ కెన్ లిఫ్ట్ దిస్ బాక్స్? హూ వచ్చినప్పుడు బై హూమ్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో యూజ్ చేయాలి. బై హూమ్ కెన్ దిస్ బాక్స్ బీ లిఫ్టెడ్? నెక్స్ట్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ వన్, ఆర్ యూ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్? ఆర్ యూ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్? ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ యూజ్ చేసి ఈజ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కదా, బీయింగ్ వస్తుంది. ఈజ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బీయింగ్ లర్న్డ్ బై యూ? ఇక్కడ ఈజ్ బీయింగ్ ఇక్కడ ఉండాల్సిన ఈజ్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ కదా, హెల్పింగ్ వర్బ్ ముందే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఈజ్ హీ సపోర్టింగ్ దెమ్? దెమ్ ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దే అవుతుంది. ఆర్ దే ప్లూరల్ కదా, ఆర్ దే బీయింగ్ సపోర్టెడ్ బై హిమ్? వేర్ ఆర్ యూ సెండింగ్ దిస్ పార్సిల్? వేర్ ఈజ్ దిస్ పార్సిల్ బీయింగ్ సెంట్ బై యూ? Next, how is she feeding the children? How are the children being fed by her? Children plural, so are use chesam. Next, who is looking after the business? Who వచ్చినప్పుడు by whom? By whom is the business being looked after? Next, who is driving the car? The car object. By whom is the car being driven? Okay children, I hope you have understood the topic how to change a sentence from active voice to passive voice. This is the homework for you. Change the following sentences into passive voice. First one, they paint the house every year. Second one, she invite us to the party. Third one, they closed the shop. Fourth one, Kiran will prepare breakfast today. Fifth one, we have painted the house. Sixth one, they built the house 100 years ago. Seventh one, put down your gun. Eighth one, someone has stolen my book. Okay children, note down these sentences and write answers. Change these sentences into
ప్యాసివ్ వాయిస్. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్.